Soundar sir. Hello. சார் கேக்குதுங்க சார். Okay. சார் வாய்ஸ் கேக்குதுங்க சார். Okay sir. ஓகே Okay. ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். சார் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க சார். நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேங்க சார். Okay, right. ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல இருக்க மாதிரி பண்ணுங்க சார். So, good afternoon, everyone. I welcome, sir. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay sir. Very good afternoon to all and all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, audible sir. Oh, fine. Very good afternoon to all and all present. Good afternoon, sir. On behalf of Sengundar Engineering College Management, our EDC team, Entrepreneur Development Cell, Institute Innovation Cell, and my faculty colleagues, my dear students, and our respected chief guest, Dr. Vairavel sir, Chief Editor, Kalaivani Publications, Erode. First and foremost, I welcome our chief guest, Dr. M. Vairavel, Chief Editor, Kalaimani Publications, Erode. In this busy schedule, he has accepted our invitation and being with us to share his expertise on IPR, patents, and research proposals. This topic is a current trend for our students and our faculty team. Hence, I request all of the members who are participating in this event to get beneficial from our expert. And I welcome Dr. M. Selvakumar, Vice President, IIC, Sengundar Engineering College, the convener, Mr. N. Thirusenduradhiban, IIC, that Mrs. M. Soundarajan, coordinator for this program, and my students, my faculty team. I welcome you all for this wonderful session. Once again, I request
all of you to get benefit from this webinar. I congratulate all the coordinators to organize such a program in our college. Thank you. Now I request our chief guest to take over the session. Thank you. Thank you, sir. Once again, I welcome you, sir. Thank you, sir. Sir, sorry, sir. Soundarajan, please. Chief guest, Yes. I extend warm welcome to all for the webinar on IPR, patent and research proposals on behalf of Entrepreneur Development Shell of Sringundar Engineering College Autonomous. I am in pleasure to introduce our chief guest, Dr. M. Vairavel, sir, ME PhD, Chief Editor, Kalaivani Publications, Erode. He completed his Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering from Nanda Engineering College, Anna University in 2010. After that, he completed Master of Engineering in Engineering Design in Nanda Engineering College in 2014. After that, he completed his doctoral degree in the topic of effects of welding analysis from Yale Institute of Science in the year 2017. He has an academic professional with more than 6 years of different experience in trainer and educator of research in mechanical domain-based projects. He filed 1 design patent and 2 utility patents and published more than 50 journals in Web of Science, Scopus, UGC Care and Thomas Retired's journals. He is a reviewer and editorial board member in more than 10 international journals. He also a part of various professional membership like Indian Society of Mechanical Engineering, Indian Welding Society, Indian Society of Technical Education, Institute of Engineers, etc. He also provides assistance for journal publications, patent filing, and research proposals. Thank you, sir. Now I hand over the session to Dr. M. Vairavel, sir. Thanks. Thank you, Andal. And the super grateful and happy for attending that event. So right now I'm present some information I'm passed to and all. And in these sessions, I'm pleasure to how to fulfillment I don't know, but the maximum of the satisfied I'm given to all the information I passing to enter the candidates and every persons. So now I little bit talk about in English as well as I'm communicating in Tamil because of the so many persons is requesting the before that time because as my side and as my the customer, the so many person is participating in these sessions also. Okay, so now the warm welcome to the entire persons of around 53 hands of persons is live in this Google meeting. So welcome, gentlemen. And now I'm pleasant to talk about the 2 approaches. அதாவது 2 விதமான ஒரு டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். ஒன்னு பேட்டர்ன்ஸ் பத்தியும், இன்னொன்னு ரிசர்ச் ப்ரொபோசல்ஸ். இன்னைக்கு வந்து ரிசர்ச் ப்ரொபோசல்ஸ் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு 1 hour செஷன்ல என்னால் எவ்வளோ எக்ஸ்டாப்ளைஸ் பண்ண முடியுமோ அதை நான் சொல்றேன். பிகாஸ் பேட்டன்ட்டுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஜேர்னல்ஸில் தான் ரொம்ப ஸ்டஃப். ஸோ இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ப்ரொபோசல்ஸ்க்கு பதிலாக இன்னைக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அது வந்து ஜேர்னல்ஸ் இன்னைக்கு வந்து எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறது, எப்படி ரிட்டர்னிங் நிறைய நாங்கள் வந்துட்டு per இயருக்கு 1500 and above பேப்பர்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஸ்பெக்ட் நிறைய நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபேஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் பண்ண என்டையர் கான்செப்ட்ஸை நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் இன்னைக்கு ஆத்தர்ஸ் லெவலில் இன்னைக்கு ப்ரொபோசல்ஸ் ஒரு பக்கம் ப்ரொஃபஸர் கேட்டகரி சைட்லேயும் சரி, பேட்டர்ன் சைட்லேயும் சரி, நம்ம அதை பற்றி பார்க்கறது வந்து ஒரு கேட்டகரியில் இருந்தாலும், இப்போ ஜேர்னல் சைடில் உங்களை மாதிரி ஆத்தர்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பர்சன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா நாங்கள் எவ்ரி மந்த் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பார்க்கும்போது பேஸ்ட் ஆன் தட்
நான் அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக நான் பேச போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இதில் ஒரு 50% ஆஃப் ஃபேக்கல்டிஸ் இருப்பீங்க, 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் யூஜி அண்ட் பிஜி அண்ட் பிஹெச்டி ஓரியன்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன். ஸோ ஃபேக்கல்டி சைடில் ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும், ஜோர்னல் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும். பட் நான் வந்து பேட்டன்ட்டுக்கும் ஜோர்னலுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இங்கே சொன்னாதான் உங்களுக்கு ஒரு நான் செஷன்ல வந்து எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு ப்ரொபோசல்ஸை பத்தி நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு இந்த செஷன் பத்தாது. பிகாஸ் ப்ரொபோசல்ஸுங்கிறது அது ஒரு இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அங்க ப்ரொபோசல்ஸ்ல நம்ம வந்து என்னென்ன நீட்ஸ், என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம், என்னென்ன மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் இன் ஜோர்னல் பப்ளிகேஷன் அண்ட் செகண்ட் இஸ் பேட்டன்ஸ். இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது ரொம்ப உங்களுக்கு புதுசாகவும் இருக்கும். ஸோ ஷால் ஐ ஸ்டார்ட் நவ்? நான் என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாமா? எஸ் சார், எஸ். ஓகே. என்னோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? எஸ் சார், விசிபிள் சார். ஓகே, Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ரிசர்ச்சாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ லைக் எந்த ஒரு ரிசர்ச்சா இருந்தாலும் சரி, இன்னைக்கு அது வந்து ஒரு யூனிக்குவா இருக்கா இல்ல வந்துட்டு சார்? Please tell me, sir, English, sir. I don't know Tamil, sir. Some student not Tamil. Okay, so now, Sir, excuse me, sir. Dr. Vairavel, sir. yes, tell me, sir. Sir, some of the students from Bihar and Okay. other state participants also there. So kindly, sir. Okay. I share Thank you. it. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. So now I'm shown in this Google Scholar. That is Google Scholars. The basically நான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்லையும் சொல்லிடுறேன், இங்கிலீஷ்லையும் சொல்லிடுறேங்க. ஏன்னா எங்கிட்ட ரெண்டு பார்ட்டிஷன்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணதுனால நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வரேன் ப்ரொஃபசர். ஓகே, Please, sir. Please, sir. ஓகே நான் ரெண்டு பக்கமும் நான் ஆன்சரிங் கொடுத்துட்றேன். ஸோ நவ் இந்த கூகுள் ஸ்காலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ கீவேர்ட் அனலைசிங் பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒன் ஆஃப் அல்காரிதம் ப்ராசஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் த பேட்டர்ன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் papers. Okay, that is the Google Scholars. The unique of that the research papers is and the unique contents வந்து unique contents நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். Sir, இதுக்கு எல்லாமே Sir, shall you mute in this somebody person is asked. Hello. Okay. No, sir. Okay. ஒரு சில ரிசர்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிக்யூனஸா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது பாக்குறதுக்காக இந்த கூகுள் ஸ்காலர் வந்து ஒரு அல்காரிதம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப லைக் இந்த ஒரு கூகுள் ஸ்காலர்ல சார் இதுல இந்த 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 செஷன்ல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்காங்க இல்லைங்களா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ நான் ஒரு சிவில்ல வந்துட்டு ஒரு கான்செப்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்றேன். ஸோ அந்த சிவில் கான்செப்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யூனிக்யூனஸை ஒரு ஒரு பேப்பரோ அல்ல ஒரு விஷயத்தை எப்படி வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத நான் ஷோன் திஸ் கூகுள் ஸ்காலர் பையா ஐ பிரசன்டட் டு தம். ஓகே, ஸோ நவ் இன்னைக்கு வந்து சிவில் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியால இன்னைக்கு வந்து பேட்டர்ன்ஸ் ஆகட்டும், இன்னைக்கு வந்து காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இன்னைக்கு அரௌண்ட் ஆஃப்
24 ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு so still the most of the journals and patterns published in day by day around of since 2021 மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 5070 of the results. So can you show this இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு நான் சொல்றேன். இதை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ரிசர்ச் உடைய யூனிக்யூனஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். so many persons is telling நீங்க இந்த கான்செப்ட் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கீங்களே, ஆல்ரெடி யூ டன் திஸ் ப்ராஜெக்ட், வை யூ கேன் டூ திஸ் வே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு வி ஆர் ஆன்சரிங் டு தட் இன் திஸ் இந்த ஒரு அல்காரிதம் ஆஃப் கூகுள் ஸ்காலரை வச்சு நம்ம ஆன்சரிங் கொடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன். ஸோ சிவில் அண்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ல நாங்கள் ஒரு 2021 விட்டுருங்க. ஸோ இதில் எனி டைம்னா இதில் வந்து புக்காக இருக்கும் அண்ட் புக்ஸாக இருக்கலாம், மேகசின்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் ஜேர்னல்ஸாக இருக்கலாம். எல்லாத்துடைய இண்டெக்ஸ்டு காலம்ஸ் எல்லாமே இந்த சிவில் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இது வந்து ஒரு 24,80,000 ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஷோன் ஆகுது. அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து நியூவா இல்லையோ அப்படின்னுட்டு நீங்க ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா, இப்போ சிவில் காங்கிரீட்ல இப்போ எல்லாரும் பண்றது போல ஒரு ஃபைபரை வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். ஸோ ஒரு ஃபைபர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை பத்தி நான் வந்து ஒரு விஷயத்த நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ ஃபைபர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1,60,000 ரிசல்ட்ஸ் இதில் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நவ் நான் வந்து ஒரு 2 கேட்டகரியில் நான் வந்து இந்த யூனிக்யூனஸை நான் பார்க்குறேன். நான் என்னோட சிவில் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபைபர் அண்ட் பாலிமர் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்தெந்த ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்காங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் நான் கொடுக்க பார்க்குறேங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பாலிமரில் நான் ஐம் ஃபில்டர் த செக்ஷன்ஸ் இன் திஸ் சிவில் அண்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வி ஆர் இன்கேஸ் ஆஃப் இன் அவர் ரிசர்ச் வந்துட்டு பாலிமர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது 96,000 ஆஃப் த 300 ரிசல்ட்ஸ் இங்கே இருக்கு. ஆர் அதர்வைஸ் இதே ஃபைபரில் நம்ம பார்க்கும்போது 1,60,000 இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய எய்மை எங்கே நம்ம கொண்டுட்டு போகலாம், ஸோ பாலிமர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸில் நம்ம கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத நாம் கன்க்ளூட் பண்ண முடியும். சார் அண்ட் ஒன் மோர் தட், இந்த பாலிமர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல என்ன டைப் ஆஃப் லைக் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்க, அல்லது வாட் ஆர் தட் ஏதாவது ஒரு ஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்டு ஏதாவது எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க இங்க பார்க்க முடியும். ஸோ லைக் நான் என்ன செய்யறேன், ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஜஸ்ட் லைக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாலிமர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல ஜஸ்ட் லைக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை மட்டும் பண்ணின ஒர்க்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அதுல இம்பாக்ட் அனலைசஸ் மட்டும் வச்சுட்டு எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இதோடைய ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஸோ இந்த கிடைக்கக்கூடிய இந்த ரிசல்ட்ஸ்ல we are finalized somewhat இந்த ஒரு கிரியேட்டிவ்னஸ் வந்து ஒன்று நம்ம கொடுக்க வேண்டியது வரும். இந்த கிரியேட்டிவ்னஸ் இந்த இடத்துல இம்பாக்ட் அனலைசஸ் என்ன பாலிமர்ல நீங்க பண்றீங்க, லைக் PLA அப்படிங்கிற ஒரு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு அடிட்டிவா நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதோட ரிடக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 டைம்ஸ் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு ரிடக்ஷன் ஆகிறது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ PLA அண்ட் பாலிமர் காம்போசிட் அண்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் த இம்பாக்ட் அனலைசஸ் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஒரு இந்த ரிசல்ட்ஸ்ல இருந்து ஒன்றும் நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ணணும்னு நம்ம எய்ம் பண்ணும்போது இங்கிருந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனா பண்றோமா, மேத்தமெட்டிக்கலா பண்றோமா, வி ஆர் அனலைசிங் ஃபார் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆர் நியூமெரிக்கல் ஆர் அதர்வைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல்.
ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சோர்சஸ் இன்னைக்கு எங்களால பண்ண முடியாது. இன் கேஸ் ஆஃப் ஐ எம் கோ டு ஃபார் இன் நியூமெரிக்கல் அனலைசஸ். ஸோ நியூமெரிக்கல் அனலைசஸ்ல நான் வந்து பண்றேன். ஸோ நியூமெரிக்கல் அனலைசஸ் ஃபார் FEA. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். FEAல நான் ஒரு பேப்பர் நான் பண்றேன். எது ரிலேட்டடானா வி ஆர் கோ டு ஃபார் சிவில் அண்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ல பாலிமர்ல PLA ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ அந்த காங்கிரீட் மிக்சர் நீங்க எது மாதிரி பண்றீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க M30. ஸோ நம்மளுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ரிடக்ஷன் நீங்க நல்லாவே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது இன்னைக்கு ட்ரெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியை நான் வந்து யூஸ் பண்றேன். இன்னைக்கு ஃபைனட் எலமெண்ட் அனலைசஸ்ல so many persons only known for the ANSYS. ஸோ ஏன் நான் வந்து LS Dynaல பண்ணக்கூடாது? ஏன்னா என்னுடைய அப்ரோச் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆகட்டும், எல்லாத்தோடைய ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் கூட, இம்பாக்ட் அனலைசஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பண்ணாலும் கூட, என்னோட டெக்னாலஜி வேரியண்டா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அதாவது ஒரு இன்னோவேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பேப்பரா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து ஒரு இன்னைக்கு வந்து ANSYS எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். ஸோ ANSYSல பார்க்கும்போது ஒரு 4 ரிசல்ட்ஸ் இது ரிலேட்டடா சைடேட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், இதே ANSYSக்கு பதிலா லைக் காம்சால் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றேன். இந்த சிவில் ரிலேட்டட் ஃபார் த காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் M30 ரிலேட்டட் ஆஃப் த பாலிமர். M30ங்கிற ஒரு கான்ஃபிகரேஷன்ல ஒரு ரேஷியோவை அப்ளை பண்ணி ஜஸ்ட் லைக் ஒரு PLA ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நான் பண்றேன். அதுல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேலிடேட் பண்றேன் அண்ட் இம்பாக்ட் அனலைசஸை நான் கால்குலேட் பண்றேன். எங்க ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனலைசஸ்ல அதுல டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்ல காம்சால்ல நான் வேலிடேட் பண்றேன். இந்த கான்செப்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் மேட்ச் பண்ணலைங்கிறது இந்த அல்காரிதம் சொல்லுது. ஸோ நாம இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச்சை ஓப்பனிங் நம்ம பண்ணும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போதும். ஓகே. அண்ட் டியர் bigger friends, so hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sorry for that, because of now I'm what I'm saying now, I simply telling you this is one of the keyword analyzing process. Okay, this is one of the algorithm basis the working with the Google Scholar. The based on that keyword I'm exemplary, I put it in this civil concept. What's your department? Triple E, sir. Okay, Yes, so sir. like CSE. okay. So I like that says in the civil department because of that is a civil the commonly entire the process known this entire the department. That's why I conventionally to say it like that. Okay, so could you understand this concept? Yes, sir. Okay, so little bit you adjustment because of I'm saying the Tamil, you don't mistake me about like that, because some communication gaps in case created not that the entire the process is collapsed. So that's why I'm telling. Okay. Okay. Okay, and next thing, so நம்ம இந்த கான்செப்டுக்காக ஒரு 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 ப்ராசஸை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு. அந்த பண்ண ஒரு கான்செப்டை பேப்பரா நாம எழுதணுங்க. இப்ப எழுதக்கூடிய அந்த பேப்பர்ல எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்பு என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம என்ன மாதிரி பேப்பர் போடலாம், லைக் ஜோர்னல்ஸ். ஸோ ஜோர்னல் என்ன நம்ம வந்து பண்ணணும்னே தெரியாம இன்னைக்கு வந்து நிறைய பர்சன்ஸ் ரிசர்ச் ஆஸ்பெக்ட்ல ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ என்னுடைய ஸ்டெப் நம்பர் 2 ப்ராசஸ் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, உங்களுடைய விஷன் என்ன. இன்னைக்கு நான் 4 கேட்டகரிஸ் ஆஃப் த பேப்பர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு அது ரெகக்னைஸ் பண்ணதுனால அந்த பப்ளிகேஷனுக்கு இந்த 4 நேம் இருக்கு. ஒன்னு UGC கேட்டகரி, யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷனால அக்ரிகேட் பண்ண ஜோர்னல்ஸ் எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்றது ஒரு வகை. அண்ட் எல்செவியர் அவங்க அக்ரிடிஷேஷன் கொடுத்த ஸ்கோப்பஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் தாம்சன் யூடூடஸ் அவங்க அக்ரிகேட் பண்ண ஒரு வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்.
இந்த கேட்டகரியில வந்து தான் நம்மளுடைய ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இது மூணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? இது மூணுக்கும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம இதை பப்ளிஷ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன யூசேஜ் இருக்கு, அண்ட் இந்த மூணுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் ஏதாவது இருக்கா? இதனால நம்மளுடைய ஒர்க்கு நம்ம இவ்வளோ எஃபோர்டபிள் போட்டு நம்ம இதை பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது? ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க ஆன்சரிங் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களான்னு நீங்க கேட்டுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்ல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, யூஜிசி அண்ட் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கோபஸ் இது மூணுமே உங்களுடைய ப்ரொஃபைல நீங்க எந்த ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அவங்க ஒரு அதாவது நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் டொமைன்ஸ்க்கு பப்ளிசிட்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியேட்டர். தட் இந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸை நம்ம வந்து ரீச் பண்றோம். அதுதான் அவங்கள வெப் ஆஃப் சயின்ஸுங்கிறோம், அண்ட் ஸ்கோபஸ் அண்ட் யூஜிசி கேட்டகரி ஜேர்னல்ஸுங்கிறோம். ஸோ ஃபைனலி மறுபடியும் நான் சொல்றேன், இப்போ நான் ஒரு பயோஃபீல்டில் நான் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் இமேஜ் ப்ராசஸிங் இதுலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய நாலேஜ்டு பர்சனா இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க அதை ஷேர் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அது யாருக்கிட்டையும் ஒரு 10 பேருக்கிட்ட நான் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அதுக்கு மேல நாம வந்து ஒரு 100 பேர்த்திட்ட சொல்ல முடியும். ஆனா இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைடுல இன்னைக்கு நம்மள வந்து பாப்புலாரிட்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரம்ப் கார்டு தான் இந்த ஜேர்னல். ஓகே, இன்னைக்கு இந்த ஜேர்னல்ஸ்ல நம்ம என்னதான் எஃபோர்டபிள் நம்ம பண்ணினாலுமே இந்த பாப்புலாரிட்டினால நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய 2 விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒன்னு நம்மளுக்கு வந்து ரெப்புடேஷன் வந்து பை இன்ஸ்டிடியூஷன் வயா ஆர் இண்டஸ்ட்ரி வயா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் திங், இப்போ நம்மளுடைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய ஜேர்னல்ஸ் உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு தெரியாமையே இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்காக தான் இந்த வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கோபஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் எல்லாத்தையுமே பாக்குறோங்க. ஓகே, சரி. இப்ப இந்த வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கோபஸ் அண்ட் யூஜிசி இதுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆத்தர்ஸ் நிறைய பேரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றது என்னன்னா, இது எல்லாமே ஒரிஜினலா, இது எல்லாமே வந்துட்டு ஜஸ்ட் மினிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கௌரி சங்கர் சார் சார் 1 செகண்ட். எஸ் சார் audible. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஜேர்னல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரிஜினலா நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினலா நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம பப்ளிஷ் பண்றோங்கிறது இன்னைக்கு நிறைய ஸ்காலர்ஸ்க்கு தெரியல. எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல நிறைய பர்சன்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நிறைய பியூர்லி ஹைலி குவாலிட்டிடா இருக்கக்கூடிய எல்லா பேப்பர்ஸுமே இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃபேக் ஜேர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷ் ஆயிடுது அண்ட் க்ளோனடு ஜேர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷ் ஆயிடுது. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் என்டையர் ஒர்க்கை எப்படி நீங்க வந்து மானிட்டரிங் பண்ணிட்டு அதை
நீங்க ஒரு ரைட் ஜோர்னல்ஸ்ல ரைட் இண்டெக்ஸ்டு கான்செப்ட்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணலாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் டிக்ளேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்குங்க. ஓகே, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சார் ஒரு சில பர்சன்ஸ் வந்துட்டு மியூட் பண்ண சொல்லுங்க. Okay, sir. So participants request to mute your mic. ஓகே, இப்போ நம்மளோட பேப்பர் வந்து ஒரு சிவில் ஒரு எக்ஸாம்பிளராக தான் நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த சிவில் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நான் ஒரு பேப்பர் நான் பண்ணியிருக்கேன்னா, இன்னைக்கு ஒரு ஜோர்னல் வந்து 100% ஸ்கோப்டு அண்டு நான் க்ளோனடு ஜோர்னலுங்கிறத நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு சைட் என்ன அப்படின்னா இந்த சைட் தான். ஸோ கைண்ட்லி நோட் இட் டவுன். தட் இஸ் கால்ட் wisdom.ai. ஓகே, ஹலோ, ஓகே. ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜோர்னல் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கோப்ல நம்ம எதுல பப்ளிஷ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதே இன்னைக்கு தெரியாம நம்ம ஒரு கைடன்ஸி நம்ம வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த ஒரு ஆன்சரிங்க்கு நாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் நாங்க கொடுக்கறது என்னன்னா, தட் இஸ் கால் wisdom.ai. இது சிவில் அண்ட் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரிலேட்டடா நாங்க ஒரு கான்செப்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ், அதுதான் வந்து மதர் கீவேர்டுன்னு நாங்க எடுத்துக்குவோம். அந்த கீவேர்ட்ல நாங்க wisdom.ai ஒரு ஸ்கோப் நாங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல நீங்க அதை பேஸ் பண்ண உடனே இதுல வந்துட்டு என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஜோர்னல்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சிரும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து 519 ஆஃப் ஜோர்னல்ஸ் வந்து ரிலேட்டட் டு த கான்செப்ட் நீங்க இதுல வந்து எங்க வேணாலும் நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணலாம். இதுல ஒரு சின்ன ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா, நீங்க இதுல நம்பர் ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது பப்ளிகேஷனோட ரேஷியோ அதிகமாக இருந்தால் அந்த இடத்துல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் ஈஸியா த்ரூ ஆகுங்கிறது தம்ப் ரூல். அண்ட் ஒன் மோர் தட், இந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கோ அது ஒரு லெவலுக்கு மேல ஸ்கோப்பஸ்லயோ அல்லது வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லயோ டிஸ்கண்டினியூ ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி அதிகம். ஏன்னா இவங்க ரொம்ப பேமெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அதிகமா எதிர்பார்க்கலாம். அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இன்னைக்கு நிறைய ஜோர்னல்ஸ் ஸ்கோப்பஸ்ல லைக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிரான்ஸ்டெல்லர் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது ப்ளூ ஐ பப்ளிகேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு சில ஜோர்னல்ஸ் எல்லாம் மந்த்லி நிறைய ஸ்கோப்பஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு காணாம போயிட்டாங்க. காரணம் என்னன்னா மணி மைண்டட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்கோப்பஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்னைக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் இவங்க பப்ளிஷ் பண்றது இந்த பியூர்லி பிளாகரிசம் இருக்கா இல்லையா, குவாலிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது யாருமே பாக்குறது இல்லை. ஒரு பேப்பர்ல நான் சொல்ற செக்லிஸ்ட் மட்டும் எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு நாங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் இதுதான். ஒரு ஜோர்னலுக்கு 4 ஆத்தர்ஸ்க்கு மேல யாருமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ மேபி இந்த 4 ஆத்தர்ஸ்க்கு மேல இருந்தா அதுக்கு ஒரு ரெபுடேஷன் இருக்காது. இது நான் சொல்லல, எல்ஸ்வேர்ல அவங்க சொன்ன ஒரு ஃபார்ம் ஸ்டேட்டஸ்லயே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. எங்களுடைய ஸ்கோப்பர்ஸ் உடைய டேர்ம்ஸ்ல 4 ஆத்தர்ஸ்க்கு மேல ரிசர்ச் பர்சன்ஸ்க்கு மேல இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம்ஸ் நீங்க வேணா டைரக்டா நீங்க எல்ஸ்வேருடைய ஃபோரம்ஸ்ல நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் செகண்ட் திங், ஆத்தர்ஸ் உடைய அஃபிலியேஷன்ல எப்பயுமே ரிசர்ச் ஸ்காலர்னு போடாதீங்க. டைரக்டா நீங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அப்படிங்கிறது நீங்க டைரக்டா கொடுக்கலாம். ரிசர்ச் ஸ்காலருங்கிற ஒரு பேப்பர் மேக்சிமம் ஹைலி இம்பாக்ட் ஜோர்னல்ஸ்ல எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் தேர்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப விஷயம், இந்த ப்ராப்பர்லி ஆத்தர் கைட்லைன்ஸ்க்காக எந்த ஒரு பேப்பர் ஃபார்மேஷனும் நடக்கிறது இல்லைங்கிறது தான். ஸோ லைக் இப்போ வந்து டைட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு டைட்டில் வந்து ஒரு 20 வேர்ட்ஸ் அண்ட் 23 வேர்ட்ஸ்ல ஒரு கதை மாதிரி மேலேயே டைட்டில் எழுதுவாங்க. ஸோ அதை ஷார்ட்டா நீங்க வந்து என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன டெக்னிக் அப்ளை பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னாவே போதுமானது. அது டெக்னிக் லைக் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடி, பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் லைக் அது மாதிரி நீங்க ஓப்பனிங் கொடுத்து இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 அவுட்புட் நாங்க எடுத்தங்கிற ஒரு
ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்க டைட்டிலா செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். அதோடைய ஓவரால் வேர்டோடைய கேரக்டரைசேஷன் ஒரு 10 to 15 வேர்ட்ஸ்குள்ள இருந்தா போதும். அண்ட் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா அதாவது அப்டிராக்ட் உடைய ஓவரால் வேர்ட்ஸ் 200ல நீங்க வந்து வேர்ட்ஸ்ல நிறுத்துங்க. ஸோ மோர் தென் 250 வேண்டாம், லெஸ் தென் 200ம் வேண்டாம். அது இன்னைக்கு நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பேராகிராஃபா கொடுப்பாங்க. ஸோ அது நிறைய பேர் நான் இது அட்வைஸ் பண்றது ஒன்று. அண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்வீஸ் மோர் தென் ஒரு ரிவ்யூ கான்செப்ட்ஸா இருந்தது அப்படின்னா, ரிவ்யூ கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பேப்பர் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி, ஒரு ஜேர்னல்ஸ்ல இந்த 3 கேட்டகரியா பிரிச்சிருப்பாங்க. இந்த ரிவ்யூ அண்ட் ரிசர்ச் பேப்பர் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி பேப்பர் இது எல்லாத்துக்குமே ஸோ ரிவ்யூனா மோர் தென் 100 பேப்பர்ஸ்க்கு மேல சைட் பண்ணுங்க. இதே வந்து கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் டெக்னிக்கல் பேப்பரா இருந்தா லெஸ் தென் 50 to ஒரு 30க்குள்ளார மினிமம் சைட் பண்ணுங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா ஜேர்னல்ஸுக்குமே ஆத்தர் கைட்லைன்ஸ்னுட்டு டெஃபினட்டா இருக்கும். அதுக்கடுத்தது என்டையர் ஒரு பேப்பர்ல நீங்க வந்து வியூ பண்ணி பார்க்கும்போது 4 அப்ரோச்சஸ் ஒன்று இருக்கும். ஒன்று வந்து என்னன்னா லைக் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ், ரியல் டைம் பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி டேபிள்ஸ். ஸோ டேபிள்ஸ் நீங்க வந்துட்டு நார்மலி நீங்க எக்ஸல்ல இருந்து நீங்க இன்டகிரேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. பட் இந்த சார்ட்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்த உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டூல் நான் சொல்றேன். அந்த டூல் ஈட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டூல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து நீங்க ஒரு பேப்பர்ல எந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு பேராகிராஃப்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த த பிரசன்டிங் ஆஃப் தட் இந்த ஒரு என்டையர் சார்ட்ஸ் ஆகட்டும், என்டையர் ஃப்ளோ டயக்ராம் ஆகட்டும், இதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய கேண்டிடேட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் வந்துட்டு டெஃபினட்டா தீசிஸ்க்கு நீங்க வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கலாம், ஸ்னாப்சிஸ்க்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கலாம், அண்ட் சம்படி பர்சன்ஸ் இஸ் ரிட்டன் சம் ப்ரொபோசல்ஸ்க்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கலாம். அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஈட்ராங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயங்க. ஓகே, ஸோ இதுல நீங்க போனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கு. அந்த டுட்டோரியலுக்காக நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லிங்கிறத விட த சேம் லைக் தட் இது ஒரு பெரிய அட்ராக்டிவ்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ கிராஃப்ஸுங்கிறது இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். அது வந்து எக்ஸல்ல ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய கிராஃப்ஸா எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது லைக் பார் சார்ட், பை சார்ட் அந்த மாதிரி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் கால் ஆரிஜின் ப்ரோ ஆர் ஆரிஜின் லேப். ஓகே, ஸோ இந்த இதுல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இதுல 880 கிராஃப்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவ் என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் இப்போ ட்ரிபிளிக்கு தேவையானது அண்ட் சிவிலுக்கு தேவையான ஹைட்ரோலஜிக்கல் கிராஃப்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே இதில் வந்துட்டு பண்ண முடியும். என்டையர் அதாவது சயின்சஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இவங்களுக்கு எல்லாம் தேவையான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கிராஃப்ஸ் எல்லாமே இதை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, இந்த 2 டூல் இருந்ததுனாவே மோஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஜேர்னல்ஸ்க்கு தேவையான அட்ராக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு ஸ்கோப்பு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ ஒரு கீவேர்டில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அந்த கீவேர்டுக்காக ஒரு பேப்பர் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பேப்பரில் நம்ம வந்து இந்த ஆரிஜின் ப்ரோ அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் இன்னும் நிறையா இருக்கு. இப்போ வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் த மென்லிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லாம் நான் பேசணும்னா நம்மளுக்கு டைம் பத்தாது. வாட் இஸ் தட் மென்லி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நீங்க கூகுளில் வந்துட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட் சைட்டேஷன் டூல் ஃபார் ரெஃபரன்சஸ். ஒரு ரெஃபரன்சஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல அதையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணவும் அதுக்கு முடியும். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அது வந்து ஒரு தேவையான அந்த டைப் செட் ஆஃப் ஃபார்மேஷனுக்கு அது வந்து மாற்ற முடியும். ஸோ நீங்க நார்மலி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து 4 கேட்டகரியில எல்லா ஜேர்னல்ஸுமே அப்ளை பண்றாங்க. லைக் ஏபிஏ அண்ட் எம்எல்ஏ சிக்காகோ அப்படிங்கிற ஒரு 4 ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி சிக்காகோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மட் வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்கும். அது நான் எதை வச்சு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜேர்னல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஜேர்னல்ஸ்ல நான் வந்துட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல
சிகாகோ அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மட் வந்து எடுத்துக்குவாங்க. ஏன் இதில் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இதில் நம்பர் ஆஃப் மற்ற ஃபார்மட்ல இட்டால் அப்படின்னு வரும். இட்டால்னா என்ன? நாஸ்ரோவ் அண்ட் அஸ்லான் இட்டால் அவங்க 2 பேரு மட்டும் இல்ல, ஒண்ணு இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஜோர்னல்ஸ்லயும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு பதிலா சிகாகோ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல அவங்கள 10 ஆத்தர்ஸா அதுல இருந்தாலும் சரி, அந்த ஆத்தர்ல நீங்க வந்து அந்த ஆத்தர்ஸ் அண்ட் டைட்டில் அண்ட் ஜோர்னல் நேம் அண்ட் இஷ்யூ அண்ட் வால்யூம் அண்ட் இயர் அண்ட் பேஜ் நம்பர் உள்பட இதுல வந்து கவர் அப் ஆகும். ஸோ இதை மேக்சிமம் சைட்டேட் பண்ணுங்க. ஸோ சைட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேப்பர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாத்துக்கும் இது தெரிஞ்சிருக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சில ஜோர்னல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாங்கிறது உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தெரியும். இதுல என்ன அப்படின்னா பர்ச்சஸ்ட், இந்த பர்ச்சஸ்ட் பிடிஎஃப் சைஹப்ங்கிறது ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஒரு சில டைம் வந்து சைஹப் ஒர்க் ஆகாதுங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கும்போது ஒன்றும் இல்லை, போயிடுங்க. ஸோ சைஹப்ல இதுல வந்து லேட்டஸ்ட் என்ன சைட்ல வந்து இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த யூஆர்எல் வந்து அங்க அப்டேட்டட்ல இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹேக்கிங் தாங்க. இது வந்து எத்திக்கலா சொல்லணும்னா நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் இது எல்லாமே பர்ச்சஸ்டா இருக்கிறதுனால நம்மளால அந்த டாக்குமெண்ட்ரி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுல சயின்ஸ் டைரக்ட்ல நான் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஓபன் பண்ணிட்டு நான் எடுக்கலாம். ஸோ நீங்க ஏதாவது இந்த சைஹப் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னா நீங்க விக்கிபீடியால போயிட்டு லேட்டஸ்ட் யூஆர்எல்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாங்கிறத நான் சொல்ல வரேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியை நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுல அந்த மென்லிங்கிற கான்செப்டை நான் எங்க நான் அப்ரோச் இது வந்து ஏற்கனவே பப்ளிஷ் ஆன ஒரு ஜோர்னல். இந்த ஜோர்னல்ஸ்ல இந்த மென்லிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த 23, 4, 21, 11 அப்படிங்கிற மாதிரி சைட்டேட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் வந்து மென்லி மூலியமா தான் அதை வந்து சைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி சைட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த இது வந்து இயர் வைஸ்டு, அதாவது இதுல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஜோர்னல்ஸ் இயர் வைஸ்டு நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். ஆர் அதர்வைஸ் ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டராகவும் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். ஆர் அதர்வைஸ் அதாவது அதாவது அன்ஈக்குவல்டு, அதாவது ஆஸ் பர் த சைட்டேஷன் ஆஸ்பெக்டாகவும் நீங்க இதை ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டெக்னிக்கை நம்ம வந்து மென்லிங்கிற ஒரு இதை நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, அது தனிப்பட்ட ஒரு டூலுங்கிறனால அது பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஷார்ட் டைம்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மாடியூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று சொல்லிடுறேன். மேட்சா அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அந்த வெப்சைட்ல நீங்க வந்துட்டு தேவையான இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியா டெவலப் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் இதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு ஈடுறாங்கிறத நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா, இவங்கெல்லாம் எதில் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு எம்எஸ் வேர்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கூட ஈட்ரா வச்சு நம்ம பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த மாதிரி டேபிளேஷன் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் லேட்டக்ஸுங்கிற ஒரு டூல் மூலியமா தான் இது ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் இது எல்லாமே வந்து ஈட்ரா மூலியமா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஒரு சாம்பிளிங் என்னால் பண்ண முடியல, ஏன்னா இப்போ லைவ் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கனால நான் அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒரு ஏற்கனவே பப்ளிஷ் ஆன ஒரு பேப்பரை உங்களுக்கு நான் எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷோன் பண்றேன். ஓகே, இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு பேப்பர் ஒரு ஸ்கோப்ல ஒரு ஜோர்னல் வந்து நம்ம இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் காங்கிரீட் வில்லிங்கிறதுல பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் காங்கிரீட் வில்லிங்கிறது
நம்ம நமக்கு தேவையான ஒரு பேப்பர் இப்போ ரெடி. இந்த ஒரு சம் ஆஃப் த டூல்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். இந்த டூல்குள்ளார நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு ஆர்டிகலுக்கு நம்ம வந்து கைட்லைன் நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா நம்மளுக்கு தெரியாது. கைட்லைன்னா எப்படி? அந்த ஃபார்மேஷன் சப்மிட் ஆஃப் த ஆர்டிகல்குள்ளார நம்ம போய் எடுக்க முடியும். கைட்லைன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இல்லாட்டினா எல்லாத்துலேயுமே கான்ட்ரிபியூட் அல்லது டைரக்டாவே ஆத்தர் கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஷோன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஆத்தர் கைட்லைன்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இவங்க வந்து ஒரு காப்பிரைட் டிக்ளேர் பண்ணணும், ஜோர்னல் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எவ்ரிதிங் இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதுக்காக நம்ம ஸ்டடி பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் டைம் டூல் தான் வந்துட்டு லைக் டைப் செட். ஓகே, ஸோ ஒரு டைப் செட்டுங்கிற ஒரு டூல் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு Excuse me, sir. சாரி Sir, speak in English, sir, because okay Tamil I don't okay understand. okay, so this is we are making the one paper as per our the tool. Instead of the you make it that the entire paper now, that papers we are haven't the any idea in the particular journal. Okay, so the journals it's not given any the proper guideline. Because of the oral guideline only we are make it up. Okay, so that author guidelines basis we make it that paper now, that is the best tool for that. For that this typeset is a very um, just right. Just right. So now my password is I forget that journal is that is the typeset is one of the journal format maker. Okay, the typeset is one of that the most of entire journals of the format galleries are available in this portal. Okay, as well as this thesis formations and the entire publishers the format portals, everything is available in this typeset uh, typeset. That is one of this is one of the journal formatting tool. Okay, so kindly shown this YouTube because now it's not opening in it. Okay, sorry for guys because somebody person is working my என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால இது ஒர்க் ஆகல. சிங்கிள் ஐபி ஐடிக்காக தான் இந்த ஒர்க்கு இந்த பேப்பர் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த accessible version, but now only it's not to open it. So kindly that is a typeset is one of the formatted tool, so shown in this YouTube via. And next I'm going to for how to check that. So now இப்ப வந்துட்டு the prepare the entire manuscript. Okay, so now I'm prepare that entire manuscript. அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண உடனே இதை நான் வந்துட்டு இந்த ஜோர்னல்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினலா அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். இதுல குளோனடு இருக்கலாம் அல்லது நான் குளோனடும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த குளோனடு அண்ட் நான் குளோனட் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்ஸ்வேருக்கு வராது. பிகாஸ் ஆஃப் அந்த அந்த எல்ஸ்வேர்ல இருக்கக்கூடிய ஜோர்னல்ஸ் எதுலையுமே வந்து குளோனடு வர வாய்ப்பு கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக் டொமைன். ஓகே, ஸோ இருந்தாலும் ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் ஜோர்னல்ஸுங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஒரு பக்கமும் அண்ட் ஸ்கோபஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோர்னலும் அண்ட் ஆரிவேட்
analytics of the journals. So one of the paper that is that you make it that your technical paper, you approach it that one of the publisher or otherwise one of the reputed journals, it's a right or wrong. That is that ஒரு க்ளோனோட வெப்சைட்ஸ் வந்து நம்ம போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த 3 டூல் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். இந்த 3 டூல் இல்லை, இது வந்து ஒரு வெப் போர்ட்டல். இந்த வெப் போர்ட்டலில் வி ஆர் ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் மூலிமா உங்களுக்கு ஏற்கனவே க்ளோனோட லிஸ்ட் ஏற்கனவே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்க எக்காரணத்து கொண்டும் பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க. So like list of cloned journals and group 1 and group 2. So group 2 like of the Scopus journals. Okay, so in this group 2ல இது எல்லாமே வந்து Scopus journalங்கிற பேர்ல நிறைய பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு ஜோர்னல்ஸ். ஓகே, இதுல நம்ம 10% கூட நம்மளோட டெக்னிக்கல் பேப்பர் இதுல பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க. அப்படி பப்ளிஷ் பண்ற மாதிரி இருந்தா நம்மளுடைய பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ பேமெண்ட்டும் நம்ம வந்து கேட்பாங்க, அதை நம்ம பே பண்ணணும். வி ஆர் மேக்கிங் த பேமெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அவர் த டெக்னிக்கல் ஐடியாலஜி ஆல்சோ திஸ் லீக்ட் அவுட் அண்ட் பட் இட்ஸ் தட் இஸ் த பேப்பர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வெப்சைட். It's not the indexing in anything. So what is that indexing mean by? That is the one journals. I make it that one journals na அது வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் கேட் அண்ட் நம்மள போல லிங்க்டின் இன்ஜினியரிங் டொமைனுக்கு தேவையான ஒரு இண்டெக்ஸ்டு போர்ட்டல்ஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த சைட்ஸை பத்தி நான் சொல்லணும்னா நிறைய இருக்கு. அதுல எக்ஸாம்பிளர் நான் சொல்றேன். ஸோ ResearchGate and LinkedIn and Google Scholar and iEngineer and Archidator and Engineering Dominator and Torch இது மாதிரி நிறைய இண்டெக்ஸிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ஜோர்னல்ஸ்ல இருந்து அக்ரிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோனோட வெப்சைட்ல இருந்து உங்களுது வந்து நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறத ஐ கைண்ட்லி ரிக்வெஸ்டட் டு யூ. பிகாஸ் ஆஃப் தட் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன்ஸ் இஸ் அஃபோர்டபுள் ஃப்ரம் தட் த இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் மூலியமா இந்த ஒரு ஜோர்னல்ஸ் எதுலையுமே இதுல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத தெளிவா நோட்டீஸ் பண்ணியும் இன்னைக்கு நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து க்ளோனோட ஜோர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியாம. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் திங், இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. இப்ப இந்த ஸ்கோப்பஸ்ங்கிற ஒரு ஜோர்னல்ஸ்குள்ளார நீங்க போறீங்க அப்படின்னா இதுலயும் அந்த ஜோர்னல்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் நீங்க பேஸ் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். லைக் காம்போசிட் பி அப்படிங்கிறத நான் இந்த ஜோர்னல்ஸ்ல நான் போறேன் அப்படின்னா இதோடைய சைட் ஸ்கோர், இப்போ ஸ்கோப்பஸை பொறுத்தளவுக்கு சைட் ஸ்கோர்னு சொல்லுவாங்க, வெப் ஆஃப் சயின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் தட் காம்போசிட் பார்ட் பி இன்ஜினியரிங்ல இன்னைக்கு வந்துட்டு சோர்ஸ் ஆஃப் ஹோம் பேஜ் எதுக்கு நீங்க போகுதோ அந்த ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் த வெர்ஷனை நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு க்ளோனோட ஜோர்னல்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கிறத நான் யூடியூப்ல ஆல்ரெடி நான் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வேணும்னா நீங்க அதை போய் விசிட் பண்ணலாம். ஓகே, இது நான் தெளிவா வந்து உங்களுக்கு தமிழ்லயே நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் கைண்ட்லி ஷேர் தட் கமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, அல்லது என்னுடைய நம்பர்லயும் நான் கடைசியில் நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இந்த இன்னைக்கு வந்து பர்டிகுலர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஹேண்ட்ஸ் வந்து இதுல ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. So the most of the candidates, the affected in this Anna University persons, in this focus to for this Annexure 1 journals, the most of the cloned.
ஓகே, தட் cloned journals that is the right or wrong அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் இந்த யூடியூப்ல நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். வைரவேல் எம் அப்படின்னு கொடுத்தாவே போதும். அதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு லோகோ வந்திருக்கும். அந்த லோகோவை நீங்க வந்து உள்ள போனீங்கன்னா போதும். நான் ரொம்ப அக்கேஷனலாக தான் நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இது ரிலேட்டடா நிறையா பர்சன்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால. ஸோ ஒரு சைட்டு ஒரு சயின்ஸ் டைரக்ட்ல எல்ஸ்வேர்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 விஷயமா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் 5 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு இம்பாக்ட் ஃபேக்டருங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ 7.6. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 25 இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ 25 இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ 7.6 இஸ் அ மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் ஜேர்னல்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல கைட் ஃபார் ஆத்தர்ஸ்ல இதுல எங்கெங்கெல்லாம் இண்டெக்ஸ் ஆகுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் யூ ஸ்டடிட் த எவ்ரிதிங். ஓகே, ஸோ இந்த சைட்டேஷன்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இண்டெக்ஸிங் செல்ஃப் இண்டெக்ஸிங் ஆகும் அப்படிங்கிறத வச்சு உங்களுடைய ஹெச் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஐ இண்டெக்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு பூட் ஆகும். வாட் இஸ் தட் ஐ இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஹெச் இண்டெக்ஸ்? உங்களுடைய ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதுக்கு அடுத்தது நிறைய ப்ரிவிலேஜர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ், இது எல்லாமே வந்து அவங்க சைட்டேட் பண்ணுவாங்க. உங்களுடைய நீங்க யாருன்னு தெரியாது, பட் உங்களுடைய பேப்பருடைய கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேட்டிவ் ஹைலைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய ஐடியாலஜியை அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஒன் செகண்ட். எஸ், ஸோ இந்த இண்டெக்ஸிங் ஆஸ்பெக்ட் அட்கன்சிவ் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் இண்டெக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ட், எம்எஸ்சி, இந்த இண்டெக்ஸிங் பற்றி நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பேச வேண்டியது நிறையா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸிங்ல இருந்தால் தான் நம்மளுடைய பேப்பர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு எலபரேட்டடிவாக போக முடியுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம குளோனுடுங்கிற ஒரு விஷயத்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஹோம் பேஜ் மூலியமாவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் இந்த இடத்துல குளோனுடுல நம்ம இந்த பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா அது செகண்ட் லெவல்ல ஸ்கோப்பஸ்ல ஹோம் பேஜ் மூலியமாவும் கண்டுபிடிக்க முடியும். அண்ட் clarivate.analytics.com. ஸோ clarivate.analytics.comல நீங்க போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பேப்பர் வந்து பெர் இயருக்கு எவ்வளோ இஷ்யூஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு என்ன 24 இஷ்யூஸ், அதாவது 1 இயருக்கு அதாவது 24 இஷ்யூஸ் வந்து அவங்க பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. செமி மந்த்லி, அதாவது மந்த்லி ஆஸ்பெக்ட் அவங்க ப்ரொசீட் பண்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ். இது வந்து சயின்டிஃபிக் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட். ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட்னா somebody person is working in PhD in Anna University na, kindly note it down. This is one of that available in Annexure 1 journal. Okay, so in the scientific index expanded la இந்த காம்போசிட் பார்ட் பிங்கிறது டெஃபினட்டா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அனெக்சர் 1ல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது வந்து செமி மந்த்லிங்கும் போது இதோட ஸ்கோப் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்கோப் வந்து தோஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் மூலியமா நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த தோஜுங்கிற ஓப்பன் ஆக்சஸ் இதுல நீங்க பார்க்கும்போது இதுல நீங்க வாட் இஸ் த ப்ரோட்டோகால், இது என்ன, ஏதாவது ப்ரைஸ், ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜ் ஏதாவது வாங்குறாங்களா? ஸோ இந்த காம்போசிட் ஆஃப் பார்ட் பி இன்ஜினியரிங் இதுல தோஜ்ல அவங்க இண்டெக்ஸிங் ஆகல பிகாஸ் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்டிங் அண்ட் இண்டெக்ஸிங்ல தோஜுங்கிறது it's not shown itna it's not available in this Toj because of the Toj journals எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கோ kindly publish இந்த ரிலேட்டடான ஜோர்னல்ஸ் எல்ஸ்வேர்ல கூட தோஜுன்னு இருந்ததுன்னா அதுல பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் அது உங்களுக்கு ஹைலி ரிப்பீட்டட் இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு கொண்டுட்டு போகும். இண்டெக்ஸ் ஃபார் உங்களை பாப்புலாரிட்டி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். அதுக்கு அடுத்தது இந்த வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இது தராங்களோ அந்த ஹோம் பேஜ்ல இருந்து பப்ளிஷர் இன் வெப்சைட் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிஷர் யாரு, பப்ளிஷரோட வெப்சைட் யாரு அண்ட் ஜோர்னல் வெப்சைட் என்ன அப்படிங்கிறத ஸோ கரெக்ட் ப்ரொசீஜருக்கு அது கொண்டுட்டு போயிடும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு குளோனோட நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த 3 டூல் இதுங்க. ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் ரீகால் கொடுத்துறேன்.
ஒரு ஐடியாலஜியை ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு கூகுள் ஸ்காலருங்கிற ஒரு அல்காரிதம் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதுல ஒரு யூனிக்யூனஸான ஒரு கான்செப்டை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டுக்கு நான் சொன்ன இந்த டூல்ஸுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஜோர்னல்ஸை நம்ம ஃப்ரேம் பண்றோம். ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு முன்னாடி 3 விதமான ஒரு கேட்டகரைசேஷனை நம்ம ஃபைன் டியூன் பண்ணோம். ஒன்று, கிராமட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கக்கூடாது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நாவல்டி. அண்ட் செகண்ட் ரிவ்யூ, இது இந்த 3 கேட்டகரியும் யாரு மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் எடிட்டர்ஸ். ஸோ எடிட்டர்ஸுக்கு மெயினாக நாவல்டி இல்லை அப்படின்னாவே அவங்க ஸ்கோப்ல ஒர்க் பண்ணி இருந்தாலுமே கூட இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள் இன் திஸ் என்டையர் பேப்பர். ஸோ நாவல்ட்டியை நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா த பியூர்லி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் இது ரிலேட்டடான கம்யூனிகேஷன் பர்சன்ஸ் கிட்ட அவங்கள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி ஒரு அப்ரூவல் வாங்குங்க. தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட் த பிளாகரிசம். ஸோ பிளாகரிசம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப மேண்டிட்டரி. ஏன்னா ஒரு ஜோர்னல் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது நீங்க ஓன் ரிட்டர்ன்ல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த எனி லாங்குவேஜஸ் அது பிளாகரிசம் வராது. ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் பிளாகரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்லி ஒன் த ஹைலி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு பிளாகரிசம் டூல் என்ன அப்படின்னா டர்னிட்டின். ஸோ டர்னிட்டின் so many persons is known about that. இந்த ஒரு டர்னிட்டின்ல இது எங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஸோ அக்கௌண்ட்ல நாங்க பார்க்கும்போது இது பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன். நீங்க ஒரு சப்மிட் ஃபைல் நீங்க கொடுக்குறீங்க. அந்த சப்மிட் ஃபைல் ஓகே, ஒரு பர்சனுடைய ஸ்னாப்சிஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இந்த பேப்பர்ல இவருடைய நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம் சுதாகர், இவரோட இனிஷியல் எம் நான் சும்மா சொல்றேன். ஸ்னாப்சிஸ் அண்ட் மெயின்லி இவரோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் சொல்லணும். அதுக்கு அடுத்தது அவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்லணும். இது நாம இல்ல, நம்மள மாதிரி எடிட்டர்ஸும் நம்மளுடைய டூல், அதாவது நம்ம எழுதின அந்த எனி இன்ஃபர்மேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸை வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த அனலைசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ஸோ இது 100% சிமிலாரிட்டின்னு இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் நான் இதுக்கு முன்னாடியே இந்த பேப்பரை நான் சைட் பண்ணதுனால இது வந்திருக்கு. இந்த சைட்டேஷன்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை இது எங்களோட லாகின், இந்த லாகினை நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது இது அவருடைய பேப்பர். இந்த 2 விஷயமும் ஏற்கனவே எங்களுதுல இண்டெக்ஸிங் ஆனதுனால இந்த டோட்டல் ஸ்னாப்சிஸுமே 0% பிளாகரிசம். ஸோ அதை நாம எடிட்டர்ஸ்க்கு நம்ம புரிய வைக்கணும். ஸோ நம்மள கொடுக்கக்கூடிய கவர் லெட்டர் ஒரு ஜேர்னலுக்கு நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணும்போது இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல
ஒரு நேம்ல வந்ததுன்னா 100% சிமிலாரிட்டி இருக்கும். அது எல்லாமே எங்களுடைய இதுங்கிறத நம்ம கவர் லெட்டரிங்ல நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணுங்க. ஸோ இதுல வந்து எக்ஸ்க்ளூடுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பர்சன்ஸ்க்கு தெரியாது. ஸோ டெர்னிட்டின் இன் கேஸ் யாராவது யூஸ் பண்ற பர்சன்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. வர்றது எல்லாமே 100% ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு. இதுல செல்ஃப் இண்டெக்ஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை நாம ரிமூவ் பண்ணணுங்கிறது நான் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புறேன். ஓகே ஓகே. இப்போ பிளாகரிசம் இல்லாத ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியை நாம் அப்ரோச் பண்ண பிறகு ஆஸ் பர் த டைப் செட் மூலயமா நம்ம அந்த ஃபார்மேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்குமெண்ட்ரி அண்ட் பிளாகரிசம் டாக்குமெண்ட் நம்ம இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டிங் வேல்யூ எவ்ரி திங் நம்ம சப்மிஷன் போகும்போது டெஃபினட்டா நம்மளுடைய பேப்பருடைய ஸ்கூட்னிஸ்டோடைய எடிட்டருடைய ஸ்கூட்னிஸ்டோடைய அதாவது ஒர்க்கிங் ப்ராசஸை நம்ம 50% நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. அவங்க ஃபைனலாக என்ன பார்ப்பாங்க, ஃபார்மேஷன்ஸில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்கோப்பை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. இந்த 2 பாயிண்ட் அவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு போயிடும். அந்த ரிவ்யூவர்ஸ் அவங்க வந்து 2 டைப் ஆஃப் ரிவ்யூவர் இருக்கலாம். ஒன்று நாம கொடுக்கக்கூடிய செல்ஃப் ரிவ்யூவர் அண்ட் அவங்களே வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கு அந்த ஜோர்னல்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க. அவங்க எடிட்டோரியல் போர்டு மெம்பரா இருக்கலாம் அல்லது அவங்க அதுல எக்ஸ்பர்ட்ஸுங்கிற ஒரு ரிவ்யூவர் போர்டுக்கு அவங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஆன்சரிங் கொடுக்கும்போது தட் இஸ் த பேப்பர் இஸ் அக்செப்டபிள். ஸோ இதுதாங்க ஜோர்னலுடைய ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ஜோர்னல் பப்ளிகேஷனுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நான் சொல்ல வர வேண்டிய 4 விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கிரியேட்டிவ் ஐடியாவை கூகுள் ஸ்காலர் மூலியமா எப்படி எடுக்கிறீங்க, அதை வச்சு எப்படி நீங்க பப்ளிஷ் பண்றீங்க, எப்படி ஸ்கோப்புங்கிற ஒரு கான்செப்டை விஸ்டம்ங்கிற ஒரு டூலை வச்சு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, அதுக்கு அடுத்தது அப்படி நீங்க விஸ்டம்ங்கிற அந்த கான்செப்ட் மூலியமா வரக்கூடிய அந்த லிங்க் ஆஃப் ஜோர்னலை க்ளோனடு இல்லை அப்படிங்கிற இந்த 3 வெப்சைட், இது போல இன்னும் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. நான் அந்த அளவுக்கு டெப்தா சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது. பட் இதுதான் மேஜர் வெப்சைட்ஸ். இந்த வெப்சைட்ஸ் மூலியமா நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது, அதாவது கன்சிடர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஜோர்னல்ஸ்ல போகும். ஸோ அங்க நீங்க ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜ் டெஃபினெட்லி ஹிண்டாவி அண்ட் ஸ்ப்ரிஞ்சர் அண்ட் ஒரு சில எல்ஸ்வேர் ஜோர்னல்ஸ்லயும் வந்துட்டு பெய்டபிள் வெர்ஷன்ஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ இந்த ஜோர்னல்ஸ்ல எல்லாத்துலேயுமே நீங்க எப்படி போலாங்கிறது இந்த டூல் மூலியமா வச்சுட்டு நீங்க சப்மிஷன் போகலாம். சப்மிஷன் போறதுக்கு முன்னாடி 4 செக்லிஸ்ட், ஒன்று நாவல்டி, இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபார்மேஷன், அதுக்கடுத்து பிளாகரிசம் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஃபைனலி என்டையரா நீங்க வந்து அவங்க கொடுத்த ஆத்தர் கைட்லைன்ஸ்க்காக சப்மிட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இந்த பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஹிட் ஆகிடும். ஸோ இது போல தான் எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் மூலிமா நாங்கள் நிறையா பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு அதாவது ரிட்டன் எப்படி கொண்டுட்டு போவோமோ அதே போல் பப்ளிகேஷன் ஆஸ்பெக்டும் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து 4 விதமான ப்ரொசீடிங்ஸ் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஒன்று கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங், அது இன்டர்நேஷனல் அண்ட் நேஷனல், அண்ட் ஒன் மோர் தட் only for the Scopus proceedings and Web of Science proceedings and UGC proceedings. இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்ங்கிறது கான்ஃபரன்ஸ் மூலியமா வர்றது ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸ்கோப்பஸ்லையும் வந்து ஸ்பெஷல் இஷ்யூஸ்லையும் ஒன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே கன்ஃபியூசனபிள் இல்லாமல் காஸ்ட், எக்கனாமிக்கல் அண்ட் ஃப்ரீ ஆக்சசபிள் ஜோர்னல்ஸில் நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணால் ஒன்றும் அது ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக இருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. எங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி ஐடியாலஜியை தயவு செஞ்சு வேற எந்த ஒரு ஜோர்னல்ஸ், அதாவது ஒரு ஃபேக்கான ஜோர்னலோ அல்லது நான் ரிப்பீட்டடான இல்லாத ஒரு ஜோர்னல்லையோ போடாதீங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு செக்ஷன்ல நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ப்ரோ. அண்ட் ஃபைனலி நான் இந்த செக்ஷனோட நான் வந்து ரிலீவ் ஆயிக்கிறேன். பிகாஸ் 1:15 ஒன்றும் உங்களுக்கு பேட்டர்ன் பற்றியும் அண்ட் ப்ரொபோசல்ஸை பற்றியும் இன்னொரு செஷனில் நான் பேசுகிறேன். எனக்கு டைம் பத்தில், ஸோ சாரி அபவுட் தட். இன்னைக்கு டைட்டில் ஆஃப் கான்செப்டில் ஒன்றும் பேட்டன்ட்டில் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். நீங்க
நீங்க ஒரு ஐடியாலஜிக்கலி நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ஐடியாவா இருந்தாலும் சரி, அத ஒரு இமேஜ்டா நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இப்போ ஆஸ்திரேலியன் பேட்டன்ட்ல இன்டர்நேஷனல் பேட்டன் சர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு 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 போர்ட்டல் இருக்கு. இந்த போர்ட்டல்ல ஒன் செகண்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். இதுல இவங்களோட ஐடியாவை இவங்க ஜெனரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஒரு டிசைன் கான்செப்டோ அல்லது உங்களுடைய சம்வாட் டிசைன் மட்டும் நான் பேசுறேன். ஒரு டிசைன் ஆஸ்பெக்ட் நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டிசைன் ஏற்கனவே இருக்கா இல்லையாங்கிறத இந்த போர்ட்டல் மூலியமாவே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டிசைனை வந்து நான் சர்ச் பண்றேன். இந்த சர்ச் பண்ணக்கூடியது ஜஸ்ட் இமேஜ் பிளாகரிசம் நீங்க வந்து ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம்னு நான் சொல்ல வரேங்க. ஓகே, இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டென்ட் பிளாகரிசம் தான் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. இமேஜ் பிளாகரிசம் நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா search.ipaustralia.co.in அப்படிங்கிறது மூலியமா நீங்க பண்ணலாம். நீங்க பண்ணக்கூடிய அந்த டிசைன் ஆஸ்பெக்ட் இந்த மாதிரி இமேஜஸ்ல மேட்ச் ஆச்சுன்னா உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் ஐடியா ஏற்கனவே எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். நான் இதான் வந்து இதோட நான் செஷன் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you very much, sir. I request participants to ask any queries regarding this webinar. Participants? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very well, sir. Thank you. தேங்க்யூ சார். Thank you for your kind cooperation. ஸோ எனக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறதுனால உங்களோட மீட் பண்ண முடியல. ரியலி கிரேட். அகைன் ஒரு செக்ஷன் நம்ம பண்ணலாம். கண்டிப்பா சார். பண்ணிட்டு ரியலி பேட்டர்னை பற்றி அகைன் நெக்ஸ்ட் ஒரு செக்ஷன் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா சார். டைம் Thank you for kind cooperation all people. Thank you. Sure. I request பரவாயில்ல, எடுத்துக்கலாம் அகைன். Okay, sir. I request Professor S. Anandakumar to propose the vote of thanks. Good afternoon to one and all present here. It's my privilege to propose a vote of thanks on this webinar on IPR, patents and research funds organized by Entrepreneurship Development Cell in association with MHRD Institutions Innovation Cell. At the outset, I thank our resource person, Dr. M. Vairavel, Chief Editor, Kalaivani Publications, Erode. We are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you, sir. A special thanks to the organizing committee of ADC for their support and coordination. Thank you all. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச்.